Namaste everyone. How are you everyone? We have started our second unit, and in this unit we have learned transmission media. In that transmission media we have learned cables of used in during the transmission and terms used in transmissions, what are the frequency ranges in transmission, that concept, that topic that I have completed. In this session I am starting the multiplexing and I am explaining you this one, multiplexing, demultiplexing, terms used with multiplexing and the techniques used in multiplexing that I am going to cover in this session. Okay, so let's start with the multiplexing. What is the definition of multiplexing? Okay, that is, multiplexing is one technique that is used to combine so many signals and gives one signal and they transmit to transmission media. Okay, that means, that is, in first term, multiplexing is technique used to combine and send the multiple data stream over a single medium. મલ્ટિપલ ડેટા છે એને એકમાં મોકલી અને ટ્રાન્સમિટ કરવાનો. ધ પ્રોસેસ ઓફ કમ્બાઇનિંગ ધીસ ડેટા ઇઝ કોલ્ડ ધ મલ્ટિપ્લેક્સિંગ. સો મેની ડેટા છે, સો મેની સિગ્નલ્સ છે ને કમ્બાઇન કરીને કમ્પોઝિટ સિગ્નલ બનાવવાનું છે. ધેટ પ્રોસેસ ઇઝ કોલ્ડ ધ મલ્ટિપ્લેક્સિંગ એન્ડ ધ હાર્ડવેર યુઝડ ફોર મલ્ટિપ્લેક્સિંગ ઇઝ કોલ્ડ ધ મલ્ટિપ્લેક્સર એને મલ્ટિપ્લેક્સર કહેવાશે. Okay, the multiplexing is achieved by using a device is called a multiplexer, MUX in short form છે, that combine n input lines and generate a single output. So many input lines and એક જ output એનું આપશે. Multiplexing follows many to one techniques, many to one approach, many to one concept, that is n input line and one output line. So many input and one output, that is concept used in multiplexing. Now same multiplexing is used at transmitter side, so at the receiver side there will be demultiplexing. કમ્પોઝિટ સિગ્નલ છે તો એને પાછું ઓરિજિનલ સિગ્નલમાં મૂકવું જ પડશે, તો એના માટે આપણે ડીમલ્ટીપ્લેક્સ કરવું પડશે. તો દેટ ઇઝ ડીમલ્ટીપ્લેક્સિંગ ઇઝ રિવર્સ ધ મલ્ટીપ્લેક્સિંગ. DEMUX, it is the short form of demultiplexing, separates a single line into so many lines. Okay, એટલે one to many. Therefore we can say that demultiplexing follows one to many approach, and the demultiplexing is achieved by using a device is called demultiplexer, available at receiving end. Transmitter side, જ્યારે so many input, one output, composite signal transmit to transmission media, and at receiver side, before it receive composite signal, it demultiplex all signals, and so one composite signal is converted to original form, and the output original signal goes to its destination, and any destination સુધી એ પહોંચશે. Okay, now why we are using multiplexing? The transmission medium is used to send the signal from sender to receiver. The medium can only have one signal at a time. ટ્રાન્સમિશન મીડિયમ એક વખત એક જ ટાઈમ સિગ્નલ એ યુઝ કરી શકે છે, અને આપણે ઘણા બધા સિગ્નલ્સને મોકલવા છે તો ત્યારે આપણે મલ્ટીપ્લેક્સરનો યુઝ કરી અને એક સાથે ઘણા બધા સિગ્નલને ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચાડી શકીએ. ઇફ there are multiple signals to share one medium, then the medium must be divided in such a way that each signal is given some portion of available bandwidth. ઘણા બધા સિગ્નલ છે, એક જ મીડિયમ છે અને મીડિયમ એક જ સિગ્નલને કેરી કરી શકે છે, તો આપણી પાસે જે મીડિયમ છે એ મીડિયમનું જે બેન્ડવિડ્થ છે એ બધાને ઇવનલી પાર્ટમાં બધા સિગ્નલ વચ્ચે ડિવાઈડ કરી દઈએ તો આપણે ઇઝીલી ટ્રાન્સમિટ કરી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ ધેર આર 10 signals and bandwidth is 100 units, then 10 unit is shared to each signal. મારી પાસે ટોટલ બેન્ડવિથ 100 છે. બેન્ડવિથની આપણે ડેફિનેશન જોઈ લીધી કે બેન્ડવિથમાં
દેટ મીન્સ કે એ ટોટલ જે અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમમાં કેટલો ડેટા એ પાસ કરી શકે. આપણે એક જ ટાઈમમાં 10 સિગ્નલ્સને સાથે મોકલવાનું છે, તો આખી જે બેન્ડવિડ્થ છે 100 યુનિટની, એને 10 સિગ્નલ વચ્ચે ડિવાઈડ કરો તો 10 × 10 એટલે દરેક સિગ્નલને 10 યુનિટ મળે. એ યુનિટમાંથી એને પોતાનો સિગ્નલ પાસ કરવાનો છે. રાઈટ. વેન મલ્ટિપલ સિગ્નલ શેર ધ કોમન મીડિયમ ધેર ઇઝ અ પોસિબિલિટી ઓફ કોલોઝન. જો આપણે બધાને ડિવાઈડ ન કરી દઈએ અને એમને બધાને મોકલી દઈએ તો કોલોઝન થવાનું જ છે, જે આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં જોઈએ જ ગયા. મલ્ટીપ્લેક્સર ઇઝ યુઝ ટુ અવોઇડ ધીસ કોલોઝન. મલ્ટીપ્લેક્સર જે છે એ આ કોલોઝનને ન થવા દે, કારણ કે બધાને પોતપોતાનો સ્લોટ છે, એમાં જે પાસ થશે એટલે બીજા કોઈ સિગ્નલ ત્યાં આવશે નહીં. પણ ટ્રાન્સમિશન ઇઝ બીકમ એક્સપેન્સિવ બિકોઝ ઓફ ધીસ મલ્ટીપ્લેક્સિંગ. મલ્ટીપ્લેક્સિંગ કરો એટલે ટ્રાન્સમિશન એક્સપેન્સિવ થઈ જાય, બિકોઝ વી આર યુઝિંગ મલ્ટીપ્લેક્સર ફોર કમ્બાઇન ધીસ વન. Okay, so this one is why we are using multiplexing. Now next one, history of multiplexing. Multiplexing technique is widely used in telecommunication because in one channel, one telephone line, there are so many telephone calls are carried in one wire. એક જ વાયરમાં ઘણા બધા કોલ છે એ આવતા હોય છે, ત્યારે આપણે મલ્ટીપ્લેક્સરનો યુઝ કરીએ છીએ. મલ્ટીપ્લેક્સિંગ ઓરિજિનલી ઇઝ used in telegraphy in 1870s, but nowadays we are using widely in all communication medium. Okay, and George Owner Squier developed the telephone carrier multiplexing in 1910. 1910માં ફર્સ્ટ ટાઈમ ટેલિકોમ્યુનિકેશન ટેલિફોનમાં ત્યાં આ મલ્ટીપ્લેક્સિંગનો યુઝ થયો હતો. નાવડેઝ આપણે ઓલમોસ્ટ બધી જગ્યાએ મલ્ટીપ્લેક્સરનો યુઝ, કમ્યુનિકેશન જ્યાં આવે છે અને સો મેની ઇનપુટ્સ ઇન વન વાયર, દેર એટ ધેટ ટાઈમ વી આર યુઝિંગ મલ્ટીપ્લેક્સિંગ. ઓકે, નાવ concept behind multiplexing. Multiplexing is n input lines and one output line, that we already know what is how multiplexing is done. N input lines are transmitted through a multiplexer and the multiplexer combine the signal in one composite signal. Okay, આ વસ્તુ છે ટ્રાન્સમીટર એન્ડ રિસીવર સાઇડ. આ ટ્રાન્સમીટર સાઇડ છે, આ રિસીવર સાઇડ છે. એમાં આ 4 ઇનપુટ લાઇન છે, મલ્ટીપ્લેક્સર છે એને કમ્બાઈન કરી દેશે અને એક જ ચેનલમાં આ એની બેન્ડવિડ્થ છે, એમાંથી એક જ ચેનલ કમ્પોઝિટ સિગ્નલ જે છે એ પાસ થશે. કમ્પોઝિટ સિગ્નલ ડીમલ્ટીપ્લેક્સર પાસે આવશે. ડીમલ્ટીપ્લેક્સર એને અગેન 1 to many એટલે પાછા 4 સિગ્નલમાં ડિવાઈડ કરશે અને એ ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચાડશે. રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ ઓલ કન્સેપ્ટ દેટ યુઝડ ઇન મલ્ટીપ્લેક્સિંગ એન્ડ ડીમલ્ટીપ્લેક્સિંગ. Okay, now next one, that is advantages of multiplexing. More than one signal can be sent over a single medium. એક જ મીડિયમમાંથી એક કરતાં વધારે સિગ્નલ તમે મોકલી શકો છો. The bandwidth of medium can be utilized effectively. તમે આખા મીડિયમની પૂરેપૂરી બેન્ડવિથનો યુઝ છે એ મલ્ટીપ્લેક્સિંગથી થઈ શકે, કારણ કે આપણે આખા બેન્ડવિથને ઇવનલી ડિવાઈડ કરી દીધું છે અને દરેક પોર્શન જે છે એ એક સિગ્નલ માટે આપી દીધો છે, ઇનપુટ્સ માટે, લાઇન માટે આપી દીધો છે. સો વી કેન યુઝ ટોટલ બેન્ડવિથ ઓફ અવર ટ્રાન્સમિશન મીડિયમ. ઓકે, નાઉ there are so many techniques used in multiplexing. That are 3 techniques: frequency division multiplexer, wavelength division multiplexer and time division multiplexing. Time division multiplexing is again divided in 2 parts: synchronous time division multiplexing and asynchronous time division multiplexing. Okay, before we go through this multiplexing techniques, I am going to explain you the terms that are used in multiplexing, that are frequency and wavelength. So first of all, we should know what is frequency. That is, frequency is number of period or cycle per second is called the frequency. એક સેકન્ડમાં કેટલા પીરિયડ કમ્પ્લીટ થાય, કેટલી સાયકલ કમ્પ્લીટ થાય છે, that is frequency. Okay, that means in another term, frequency describe the number of waves that pass a fixed place in a given amount of time. એક સેકન્ડમાં કેટલા સાયકલ કમ્પ્લીટ થાય છે એ ફ્રીક્વન્સી છે. If the time is taken for a wave to pass is half second, the frequency is 2 per second. Okay, half second છે, it is measured in hertz, abbreviated as hertz.
hertz, abbreviated at hertz. Okay, half cycle. This is the wave. ઓકે, આ વેવ છે, આ ફ્રીક્વન્સી છે, આ મારો ટાઈમ પીરિયડ છે. આ એક સાયકલ કમ્પ્લીટ થઈ, એવી બીજી સાયકલ કમ્પ્લીટ થાય, ત્રીજી સાયકલ કમ્પ્લીટ થાય. ઓકે, તો એક સાયકલ કમ્પ્લીટ, એક સાયકલ એટલે આટલી, તો હું એક સેકન્ડમાં આવી કેટલી સાયકલ કમ્પ્લીટ કરી શકું? તો ઇફ માય ફ્રીક્વન્સી ઇઝ 5 હર્ટ્ઝ, તો એક સેકન્ડમાં 5 સાયકલ કમ્પ્લીટ થાય. ઓકે, તો દેટ આર ધ કન્સેપ્ટ બિહાઇન્ડ ફ્રીક્વન્સી. ઓકે, નાઉ this one is the frequency. Frequency F is denoted at F, the number of complete oscillation per unit time. Per unit time, ek time, this one, sorry, per unit time, that is this one, ek unit, બીજું unit, ત્રીજું unit, time period માં જે frequency complete થઈ એ total frequency છે. Okay, now next term, that is wavelength. Wavelength can be defined as the distance between two successive crest or throats. Throats of wave, it is measured in direction of wave. જે ડિરેક્શનમાં વેવ જાય છે એ જ ડિરેક્શનમાં એક આખી સાયકલ જે કમ્પ્લીટ થાય છે એ સાયકલમાં હાફ પોર્શન, આપણે જે આગળ જ જોયું હતું કે હાફ પોર્શન જે છે એ ફ્રીક્વન્સીની અંદર આ એક સાયકલ જે છે એમાંથી આટલો પોર્શન આ એક છે હાફ કમ્પ્લીટ થયો અને બીજો હાફ છે નીચેથી કમ્પ્લીટ થયો. ઓકે, તો ધીસ વન ઇઝ કોલ્ડ, ધીસ પોર્શન ઇઝ કોલ્ડ ધ ક્રેસ્ટ એન્ડ ધીસ પોર્શન ઇઝ કોલ્ડ ધ થ્રોટ્સ. ઓકે, તો વેવલેન્થ કેન બી ડિફાઇન્ડ એઝ વન સક્સેસિવ ડિસ્ટન્સ બિટવીન વન સક્સેસિવ ક્રેસ્ટ ઓર થ્રોટ્સ. એટલે આ હું બીજી સાયકલ સ્ટાર્ટ થાય ને અહીંયા બીજી સાયકલ કમ્પ્લીટ થઈ, તો ધીસ ક્રેસ્ટ ટુ ધીસ ક્રેસ્ટ, પીક વેલ્યુ ઓફ ધીસ વન એન્ડ પીક વેલ્યુ ઓફ ધીસ વન. પીક વેલ્યુ ઓફ પોઝિટિવ ઇઝ ક્રેસ્ટ એન્ડ પીક વેલ્યુ ઓફ નેગેટિવ ઇઝ થ્રોટ્સ. ઓકે, તો ધીસ થ્રોટ્સ ટુ ધીસ થ્રોટ, ધીસ ડિસ્ટન્સ ઇઝ કોલ્ડ ધ વેવલેન્થ. ધીસ થ્રોટ ટુ થ્રોટ, that is called a wavelength. Okay, it is measured in direction, so it is measured in meter, kilometer, etc, etc. Okay, wavelength is the distance from one crest to another or from one throat to another of a wave, which may be electromagnetic wave, sound wave or any other wave. કોઈ પણ wave માટે આ વસ્તુ સેમ જ છે. Crest is the highest point of the wave, as I have shown you that highest point of the wave, and throat is the lowest point of the wave. This one is the lowest point, this one is the highest point. Thus the wavelength is distance or length, and a distance ke length kehvaય. It is measured in unit of length such as meter, kilometer, centimeter, etc, etc. Okay, so this wavelength is done. Then next one, in the same wavelength is longer. This means the longer the wavelength, lower the frequency. Okay, see, this one is the wavelength, this crest to crest is wavelength, this throat to throat is wavelength. Okay, throat to throat is wavelength. Okay, but if is distance this two is wavelength is higher, so one cycle can complete in half cycle can be completed in 1 second. Okay, see, this is the second time period, this is time period t. Time period t, આ એક કમ્પ્લીટ થાય એના માટે એક ટાઈમ, આ બીજો કમ્પ્લીટ થાય એમાં 2t ટાઈમ. તો કે એક ટાઈમ પીરિયડમાં એક જ કમ્પ્લીટ થાય છે, તો એ વેવલેન્થ જે છે એની હાફ થઈ, તો ફ્રીક્વન્સી જે છે એની ઓછી થઈ જશે, કારણ કે એક સેકન્ડમાં જેટલા સાયકલ કમ્પ્લીટ થાય છે એટલી જ ફ્રીક્વન્સી છે. તો કે એક સેકન્ડમાં તો એક જ સાયકલ કમ્પ્લીટ થાય તો ફ્રીક્વન્સી 1 જ થઈ, પણ વેવલેન્થ તો હાફ થઈ. ઓકે, સો દેટ મીન્સ જો વેવલેન્થ વધારે હશે તો ફ્રીક્વન્સી ઓછી થશે, કારણ કે ફ્રીક્વન્સી વધારે ક્યારે થાય? જ્યારે એક સેકન્ડની અંદર 2 સાયકલ કમ્પ્લીટ થઈ જાય તો ફ્રીક્વન્સી વધે, પણ એક સેકન્ડની અંદર 2 સાયકલ કમ્પ્લીટ થવાના ચાન્સીસ જે છે વધારે છે, તો વેવલેન્થ છે 2 ક્રેસ્ટ ટુ ક્રેસ્ટ વેવલેન્થ છે ઘટી જશે. આટલા સુધીમાં હું 2 જ સાયકલ કમ્પ્લીટ કરું તો વેવલેન્થ શું થાય? અને આટલી જે ડિસ્ટન્સ છે એમાંથી આટલું ડિસ્ટન્સ જ થઈ જશે, રાઈટ? તો ધીસ વન ઇઝ ધ
shows that if longer the wavelength, frequency will be lower. In the same manner, shorter the wavelength, frequency will be higher. જો wavelength ઓછી હશે તો frequency વધારે હશે. Okay, so this one is about the wavelength. Now next we will start with the techniques of multiplexing. The first one is frequency division multiplexing. It is analog techniques. Analog technique છે, ફ્રીક્વન્સી બેઝ ઉપર છે, એટલે જ આપણે ફ્રીક્વન્સી પહેલાં જોઈ લીધું. ફ્રીક્વન્સી ડિવિઝન મલ્ટીપ્લેક્સિંગ ઇઝ અ ટેકનિક ઇન વિચ ધ અવેલેબલ બેન્ડવિડ્થ ઓફ અ સિંગલ ટ્રાન્સમિશન મીડિયમ ઇઝ સબડિવાઇડેડ ઇન્ટુ સેવરલ ચેનલ. જે આખી બેન્ડવિડ્થ હશે એને નાના નાના પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દેવાની, આખી બેન્ડવિડ્થનું જે પોર્શન જે છે એ. ઓકે, બધાને એક સરખા યુનિટમાં, આપણે આગળ પણ જોયું કે બધાને 10-10 યુનિટમાં ડિવાઈડ કર્યું છે. એવી રીતે અહીંયા પણ તમે ફિગર જુઓ કે એમાં ઇન ધ અબોવ ડાયાગ્રામ સિંગલ ટ્રાન્સમિશન મીડિયમ ઇઝ સબડિવાઇડેડ ઇન્ટુ સેવરલ ફ્રીક્વન્સી ચેનલ્સ એન્ડ ઈચ ફ્રીક્વન્સી ચેનલ ઇઝ ગિવન ડિફરન્ટ ડિવાઇસીસ. દરેક ચેનલ છે અલગ અલગ ડિવાઇસને આપી દીધું છે. ઓકે, આ ડિવાઇસ 1 છે, એની ફ્રીક્વન્સી 5 છે, 5 હર્ટ્ઝ, રાઈટ. પછી આ બીજી ચેનલ 7થી વચ્ચે આ બફર ટાઈમ આપી દીધો, આ છે એ બફર ટાઈમ છે. પછી 7થી 12 બીજો 5નો આપ્યો છે. પછી 14થી 19 બીજી ડિવાઇસને ત્રીજી ઇનપુટ ચેનલ છે. આ બધું એકમાં મલ્ટીપ્લેક્સ થઈ અને એક સિંગલ ચેનલમાં આવશે. ડિવાઇસ 1 હેઝ ફ્રીક્વન્સી રેન્જ ફ્રોમ 1 to 5. 1 to 5ની રેન્જમાં પહેલી ડિવાઇસ છે ટ્રાન્સમિટ કરશે. બીજી ડિવાઇસ છે 7થી 12ની વચ્ચે ટ્રાન્સમિટ કરશે. ત્રીજી ડિવાઇસ છે 4 to 9ની વચ્ચે ટ્રાન્સમિટ કરશે. ઓકે, લાઇક દેટ હોલ ફ્રીક્વન્સી બેન્ડવિડ્થ જે છે એ ડિવાઈડ કરેલી હશે. Okay, now next one, the input signals are translated into frequency band by using a modulation techniques and they are combined by multiplexer to form a composite signal. બધી ચેનલ ડિવાઇસમાંથી ઇનપુટ સિગ્નલ ત્યાંથી આપવામાં, દરેક બેન્ડ જેને આપેલા છે એમાં આપશું અને એ મલ્ટીપ્લેક્સર એ બધાને કમ્બાઇન કરશે. ધ મેઇન એમ ઓફ FDM ઇઝ ટુ સબડિવાઇડ ધ અવેલેબલ બેન્ડવિડ્થ ઇન્ટુ different frequency channels and allocate them to different devices. ઓકે, બધાને પોતપોતાની બેન્ડ આપી દીધી હોય તો એ બેન્ડમાં એ ટ્રાન્સમિટ કરશે ડેટા બધાને, અને અલગ અલગ ડિવાઇસમાંથી અલગ અલગ ઇનપુટ તમે લઈ શકો છો. દેટ ઇઝ ધ મેઇન ઓફ ધીસ FDM. યુઝિંગ ધ મોડ્યુલેશન ટેકનિક ધ ઇનપુટ સિગ્નલ્સ આર ટ્રાન્સમિટેડ ઇન્ટુ ફ્રીક્વન્સી બેન્ડ એન્ડ ધેન કમ્બાઇન ટુ ફોર્મ અ કમ્પોઝિટ સિગ્નલ. દરેકને કમ્બાઇન કરીને એક સિગ્નલ મળાવશે. ધ કરિયર વિચ આર યુઝડ ફોર મોડ્યુલેટિંગ ધ સિગ્નલ્સ આર નોન એઝ સબ કરિયર્સ. જે સિગ્નલ્સને સિંગલ ડિવાઇસમાંથી જે સિગ્નલ્સ આવે છે એ બધાને કરિયર્સ કહેવાનું, ફ્રીક્વન્સી કરિયર્સ, અને એને સબ કરિયર્સ કહેવાનું, કારણ કે હોલ બેઝ ફ્રીક્વન્સી જે છે એને સબ ડિવાઈડ કરી દીધું છે. દેટ્સ વાય ડિવાઇસ 1ની કરિયર F1, ડિવાઇસ 2ની કરિયર F2, ડિવાઇસ 3ની કરિયર F3, લાઇક દેટ. તેટલી પણ ડિવાઇસ ડિવાઈડ કરી હોય એટલી કરિયર બને. FDM ઇઝ મેઇનલી યુઝડ ઇન રેડિયો બ્રોડકાસ્ટ એન્ડ TV નેટવર્ક. આ બંનેમાં, કારણ કે દરેક ચેનલને પોતપોતાની ફ્રીક્વન્સી બેન્ડ છે. તમે રેડિયો સાંભળતા હશો ત્યારે તમે ઘણી વખત આકાશવાણી તમે અત્યારે સાંભળી રહ્યા છો ફ્રીક્વન્સી બેન્ડ 92.7, 94.8, રાઈટ. આ બધું તમે જે સાંભળો છો એ દરેકને પોતાની બેન્ડ ફિક્સ આપી દીધી છે. એ બેન્ડમાં જ એને સિગ્નલ ટ્રાન્સમિટ કરવાનો છો, એટલે જ તમે એ બેન્ડ ટ્યુન કરો છો, એટલે એમાં જે ડેટા આવે છે એ જ તમે સાંભળી શકો છો. બીજો બેન્ડ ટ્યુન કરો તો એમાં જે સોંગ આવતું હશે એ તમે સાંભળી શકો છો. સેમ વે ટીવી ચેનલમાં પણ દરેક ચેનલને પોતપોતાની એક ફ્રીક્વન્સી ફિક્સ આપી દીધી છે, એટલે તમે જે ચેનલ ટ્યુન કરો છો એ ચેનલનો જ પ્રોગ્રામ તમે જોઈ શકો છો, રાઈટ. તો દેટ ઇઝ ધ ફ્રીક્વન્સી ડિવિઝન મલ્ટીપ્લેક્સિંગ. ધીસ ઇઝ ધ હોલ કન્સેપ્ટ ઓફ FDM. ઓકે, સોર્સ N છે, એમાં 1, 2, 3 સો ઓન N છે. આ દરેકને F1, F2, F3, Fnમાં ડિવાઈડ કર્યું છે અને એ કમ્બાઈન થશે. અહીંયા હશે મલ્ટીપ્લેક્સર MUX, અને એ ફ્રીક્વન્સી બધી કમ્બાઈન થઈને બેન્ડવિડ્થમાં ટ્રાન્સમિટ થશે. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ ધ FDM.
Now, next one, what are the advantages of FDM? FDM is used for analog signals, then FDM process is very simple and easy for modulation, કારણ કે ફ્રીક્વન્સી ડિવાઈડ થઈ ગઈ છે એટલે ઇઝી થઈ જશે મોડ્યુલેશન માટે, કમ્બાઈન કરવા માટે, એન્ડ લાર્જ નંબર ઓફ સિગ્નલ્સ કેન બી સેન્ડ થ્રુ અ FDM સાયમલ્ટેનિયસલી. ઘણા બધા સિગ્નલ, તમારે જેટલા સિગ્નલ કમ્બાઈન કરવા હોય એટલા થઈ શકે છે. ઇટ ડઝ નોટ રિક્વાયર એની સિન્ક્રોનાઇઝેશન બિટવીન સેન્ડર એન્ડ રિસીવર. એ પણ જરૂરી નથી કે જ્યારે રિસીવર સેન્ડર સેન્ડ કરે છે ત્યારે રિસીવર ફ્રી હોય, ના, એ કન્ટિન્યુઅસ ડેટા મોકલશે, જ્યારે રિસીવરને જોવું હોય ત્યારે જોઈ શકે છે. ધેટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ એડવાન્ટેજીસ ઓફ FDM. ઓકે, બંને પોતપોતાની રીતે ટ્રાન્સમિટ ને રિસીવ કરી શકે છે. વોટ આર ધ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ FDM? FDM ટેકનિક્સ ઇઝ યુઝડ ઓનલી વેન લો સ્પીડ ચેનલ્સ આર રિક્વાયર્ડ. સ્પીડ ફટાફટ ચેનલમાં ફટાફટ મૂવ કરવું હોય તો એવું જરૂરી હોય તો ત્યાં FDM જરૂરી નથી. સ્પીડ લો હોય ત્યાં આ FDM છે એ યુઝ થઈ શકે છે. ઇટ સફર્સ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ ક્રોસટોક. ક્રોસટોકની કન્સિડર થઈ શકે. એકની ફ્રીક્વન્સી બીજામાં મિક્સ થઈ જાય તો એકનો પ્રોગ્રામ બીજામાં તમે ટ્યુન કરી શકો. હા, તમે 92.7 FM ટ્યુન કરતા હોય તો 92.86માં આવો ત્યારે તમને બીજી ચેનલનો અવાજ પણ થોડો સંભળાશે અને આ ચેનલનો અવાજ પણ થોડો સંભળાશે. તો ધેટ ઇઝ ધ ક્રોસટોક. એ ક્રોસટોકનું પોસિબિલિટીઝ અહીંયા રહેશે. અ લાર્જ નંબર ઓફ મોડ્યુલેટર્સ આર રિક્વાયર્ડ. મોડ્યુલેટર છે જે કમ્બાઈન કરવો છે એમાં ઘણા બધા મોડ્યુલેટર્સની પણ જરૂર પડશે. ઇટ રિક્વાયર્સ હાયર બેન્ડવિથ ચેનલ. ઇટ્સ ઓબ્વિયસ છે, કારણ કે જો ઘણા બધા સિગ્નલ્સ જોઈએ તો બેન્ડવિથ વધારે હોય તો જ બધાને તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિવાઈડ કરી શકો છો. દેટ્સ વાય અહીંને હાયર બેન્ડવિથ પણ જોઈએ છે. તો હાયર બેન્ડવિથ ના હોય તો FDM તમે યુઝ ના કરી શકો. નાઉ, એપ્લિકેશન ઓફ FDM. FDM is commonly used in TV network. ટીવીમાં યુઝ થાય છે, FM AM બ્રોડકાસ્ટમાં યુઝ થાય છે, FM રેડિયો સ્ટેશન ડિફરન્ટ ફ્રીક્વન્સી સાથે આપણે જોઈએ છીએ. FM રેડિયો મિર્ચી ને આકાશવાણી ને બધા FM રેડિયો સિગ્નલ છે એ, એન્ડ દે આર મલ્ટીપ્લેક્સ ટુ ફોર્મ અ કમ્પોઝિટ સિગ્નલ. FM છે બેન્ડ એ આખો એક છે, એને બધાને અલગ અલગ ડિવાઈડ કર્યા છે અલગ અલગ ફ્રીક્વન્સી રેન્જમાં, એટલે બધાને તમે ટ્યુન કરી શકો છો. મલ્ટીપ્લેક્સિંગ સિગ્નલ ઇઝ ટ્રાન્સમિટેડ ઇન ધ એર. એ એરમાં ટ્રાન્સમિટ થાય છે એટલે જ આપણે ક્યાંય પણથી કોઈ પણ ચેનલને તમે રિસીવ કરી શકો છો, કોઈ પણ ડિવાઇસમાં, કોઈ પણ ટીવીમાં કે કોઈ પણ રેડિયોમાં. ઓકે, દેટ આર ધ એપ્લિકેશન્સ ઓફ FDM. નાઉ, second one is wavelength. As we understood the definition of wavelength, that's why I have taken that first one. Wavelength is the distance between two successive crest or thought. ઓકે, એટલે બે ડિસ્ટન્સ છે, બે સક્સેસિવ ક્રેસ્ટ વચ્ચેનું કે થોટ વચ્ચેનું, થ્રો વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે એ ડિસ્ટન્સને વેવલેન્થ કહેવાય છે. તો એના બેઝ ઉપર જે મલ્ટીપ્લેક્સિંગ થાય દેટ ઇઝ ધ વેવલેન્થ મલ્ટીપ્લેક્સિંગ. ઓકે, એમાં પણ મલ્ટીપ્લેક્સિંગ છે એટલે એન ઇનપુટ તો હોવાનું જ છે, રાઈટ. આ એન ઇનપુટ છે, બટ સિગ્નલ્સ છે એ વેવલેન્થના ફોર્મમાં છે, લેમ્બડાના ફોર્મમાં છે, રાઈટ. આ લેમ્બડાનું ફોર્મમાં λ1 λ2, ઓકે, લેમ્બડાના ફોર્મમાં, ડિસ્ટન્સના ફોર્મમાં છે અને એને કમ્બાઈન કરવાનું છે. તો એ વસ્તુ જે છે એ વેવલેન્થ ડિવિઝન મલ્ટીપ્લેક્સિંગ કહેવાય. Okay, now wavelength division multiplexing is same as FDM except that the optical signals are transmitted through the fiber optic cable. Wavelength division multiplexer છે એ ઓપ્ટિકલ બેઝ ઉપર વર્ક કરે છે, એટલે ફાઇબર ઓપ્ટિકમાં જ WDM નો યુઝ થશે. WDM is the short form of wavelength division multiplexing. WDM is used on fiber optics to increase the capacity of signals fiber. ઓકે, ફાઇબર સિગ્નલની કેપેસિટી છે ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે WDMનો યુઝ થાય છે. ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ યુટિલાઇઝ ધ હાઈ ડેટા રેટ કેપેબિલિટીઝ ઓફ ફાઇબર કેબલ. ડેટા વધારે એકસાથે મોકલી શકાય એટલા માટે એ, અને કારણ કે મલ્ટીપ્લેક્સ છે એટલે ઘણો બધો ડેટા કમ્બાઈન કરીને મોકલશો તો વધારે ઇઝીલી ફાસ્ટ પહોંચી શકશે. દેટ્સ વાય અહીંયા WDMમાં ફાઇબર ઓપ્ટિક્સમાં એનો યુઝ થાય છે. ઇટ ઇઝ એનાલોગ મલ્ટીપ્લેક્સિંગ ટેકનિક્સ. Also, optical signals from different sources are combined to form a wide band of light with the help of multiplexer. અલગ અલગ લાઇટ સોર્સના સિગ્નલ્સ જે છે એને કમ્બાઈન કરી અને એકમાં ટ્રાન્સમિટ કરી અને સામે ડીમલ્ટીપ્લેક્સરમાં એ પાછા
ડિસ્ટ્રોય થશે અને અલગ અલગ સિગ્નલ્સમાં પાછા ઓરિજિનલ સિગ્નલમાં આવી જશે. At the receiving end, demultiplexer separates the signal to transmit them to their respective destination. તે બધાને સેપરેટ કરી અને રિસ્પેક્ટિવ ડેસ્ટિનેશન સુધી મોકલશે. મલ્ટીપ્લેક્સિંગ એન્ડ ડીમલ્ટીપ્લેક્સિંગ કેન બી એચીવ્ડ બાય યુઝિંગ અ પ્રિઝમ. અહીંયા લાઇટો યુઝ થાય છે એટલે અહીંયા મલ્ટીપ્લેક્સરની અંદર પ્રિઝમનો યુઝ થશે. તમે 8th 9th 10thમાં ક્યાંય પ્રિઝમનું ફિઝિક્સ જોયું હશે કે એમાં કઈ રીતે વર્ક થાય છે. તો પ્રિઝમ શું કરે છે, એને પ્રિઝમમાં તમે વ્હાઇટ લાઇટ પાડો છો તો એને તમને રેઇનબો કલર્સ દેખાય છે. એની પહેલી બાજુ રેઇનબો કલર્સ દેખાય છે. અમુક એંગલથી તમે વ્હાઇટ લાઇટ એમાં પાસ કરો તો તમને સામેની બાજુ રેઇનબો કલર દેખાય. એવી જ રીતે તમે રેઇનબો કલર આપો તો સામેની બાજુ એ વ્હાઇટ લાઇટ દેખાય. તો એ જ વસ્તુ અહીંયા, એ જ કન્સેપ્ટ અહીંયા WDMમાં યુઝ થાય છે કે મલ્ટીપ્લેક્સરની અંદર પ્રિઝમ યુઝ કરેલું હોય છે. પ્રિઝમ કેન પરફોર્મ અ રોલ ઓફ મલ્ટીપ્લેક્સર. મલ્ટીપ્લેક્સરનું કામ કરે છે બાય કમ્બાઇનિંગ ધ વેરિયસ ઓપ્ટિકલ સિગ્નલ ટુ ફોર્મ અ કમ્પોઝિટ સિગ્નલ્સ and composite signal is transmitted through the fiber optical cable. કારણ કે સિગ્નલ છે એ લાઇટ સિગ્નલ છે, ઓપ્ટિકલ સિગ્નલ છે અને ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલમાંથી પાસ કરવા છે. તો ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ છે એ લાઇટ સિગ્નલ જ પાસ કરી શકે છે, ઓપ્ટિકલ સિગ્નલ જ પાસ કરી શકે છે. તો અલગ અલગ ઓપ્ટિકલ સિગ્નલ્સ, અલગ અલગ કલર્સના રેઇનબો કલર્સ જે છે પ્રિઝમમાંથી પાસ કરો એટલે એ વ્હાઇટ લાઇટ થઈ જાય અને એ લાઇટ જે છે એ ફાઇબર ઓપ્ટિકમાંથી પાસ કરો. ઓકે, આ બધા અલગ અલગ કલર્સની લાઇટ જે છે અહીંથી પાસ કરશો એટલે આ વ્હાઇટ લાઇટ થઈ જશે. આ રેઇનબો કલર છે, રેઇનબો કલર, અને અહીંયા વ્હાઇટ કલર થશે, ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલમાંથી પાસ થશે. અહીંયા રિસીવર સાઇડ બીજું પ્રિઝમ છે, ડીમલ્ટીપ્લેક્સર છે, એ વ્હાઇટ લાઇટને અગેન પાછા ઓરિજિનલ રેઇનબો કલરમાં કન્વર્ટ કરશે. પ્રિઝમ ઓલ્સો પરફોર્મ અ રિવર્સ ઓપરેશન, દેટ ઇઝ ડીમલ્ટીપ્લેક્સિંગ ધ સિગ્નલ. રિવર્સ ઓપ્શન માટે પણ એ વસ્તુ યુઝ થશે. Okay, now next one is TDM. Third technique is TDM. It is digital technique. પહેલાં બંને FDM અને WDM એનાલોગ ટેકનિક્સ ઉપર વર્ક કરતું હતું, એનાલોગ સિગ્નલ ઉપર વર્ક કરતા હતા, જ્યારે TDM છે એ ડિજિટલ સિગ્નલ ઉપર વર્ક કરે છે. FDM techniques also signals operate at the same time with the different frequency, but in the case of TDM technique all signal operate at the same frequency with different time. Okay, પેલું એક ફ્રીક્વન્સી ઉપર ને પેલું ડિફરન્ટ એક અલગ અલગ ફ્રીક્વન્સી પર, FDM અલગ અલગ ફ્રીક્વન્સી ઉપર વર્ક કરે છે, જ્યારે TDM અલગ અલગ ટાઈમ સ્લોટ ઉપર વર્ક કરે છે. TDM technique, the total time available in the channel is distributed among different user. પહેલાંમાં ડિફરન્ટ યુઝર્સ ડિફરન્ટ ડિવાઇસને અલગ અલગ ફ્રીક્વન્સી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે અહીંયા TDMમાં ડિફરન્ટ યુઝર્સને ડિફરન્ટ ટાઈમ સ્લોટ પ્રોવાઈડ કરવાનો છે. Therefore, each user is allocated with different time interval known as time slot at which data is to be transmitted by the sender. દરેક યુઝર્સને, દરેક ડિવાઇસને ટાઈમ સ્લોટ આપ્યો છે કે એ ટાઈમ સ્લોટમાં જેને ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરવાનો છે એનો ટાઈમ સ્લોટ પૂરો થઈ જશે એટલે એનું સિગ્નલ જે છે એ બ્લોક થઈ જશે અને બીજાનો ટાઈમ સ્લોટ ચાલુ થશે એટલે એ ટ્રાન્સમિટનું કામ કરશે. ઓકે, ધ યુઝર ટેક્સ કંટ્રોલ ઓફ ચેનલ ફોર ફિક્સ અમાઉન્ટ ઓફ ટાઈમ. યુઝર જે છે એને ટાઈમ ફિક્સ છે કે આ ડ્યુરેશન 1 અવરનો ડ્યુરેશન છે, એમાં 60 મિનિટ્સ થઈ એટલે એમાંથી 5 જણાને ટ્રાન્સમિટ કરવાનું છે, તો દરેકને 12 આપી દો, રાઈટ, 12 મિનિટનો ટાઈમ આપી દો, તો એ આ 1 અવરમાં 6 જણા જે છે એકી સાથે ટ્રાન્સમિટ કરી શકે છે. Okay, now the time division multiplexing techniques, data is not transmitted simultaneously, rather than the data is transmitted one by one. એક સાથે નહીં મૂકે, બધાને ટર્ન બાય ટર્ન ચાન્સ આવશે ટ્રાન્સમિટ કરવાનો, જ્યારે FDMમાં સાયમલ્ટેનિયસલી એકી સાથે ટ્રાન્સમિટ કરી દેશે. TDM, the signal is transmitted in the form of frames, એમાં ફ્રેમના ફોર્મમાં ટ્રાન્સમિટ કરશે. Frames contains a cycle of time slot in which each frame contain one or more slot dedicated to
each user. ફ્રેમ જે છે એમાં ટાઈમ સ્લોટ આપેલો છે અને એ ટાઈમ સ્લોટની અંદર એમનું એડ્રેસ અને ડેટા આ બે વસ્તુ એની અંદર યુઝરનો હોય છે. ઇટ કેન બી યુઝ ટુ મલ્ટીપ્લેક્સ બોથ ડિજિટલ એન્ડ એનાલોગ સિગ્નલ બટ મેઇનલી યુઝડ ફોર ડિજિટલ સિગ્નલ. એનાલોગ સિગ્નલ માટે પણ ટાઈમ ડિવિઝન મલ્ટીપ્લેક્સિંગ યુઝ થઈ શકે છે, બટ ડિજિટલ મલ્ટીપ્લેક્સિંગ માટે જ સૌથી વધારે TDMનો યુઝ થાય છે. એનાલોગ માટે FDMનો જ યુઝ થાય છે. Now there are two types of TDM, synchronous TDM and asynchronous TDM. So what is synchronous TDM? Synchronous TDM is a technique in which time slot is pre-assigned to every device. દરેક અસાઇનને પહેલાંથી ટાઈમ આપી જ દેવામાં આવે છે. In synchronous TDM, each device is given some time slot irrespective of the fact that device contain the data or not. ઓકે, દરેકને એનો ટાઈમ આવશે ત્યારે એની પાસે એનો ટાઈમ સ્લોટ જ્યારે ચાલુ થાય એટલે એ સિગ્નલ છે ઓપન થઈ જ જાય અને એની પાસે ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરવા માટેનો ટાઈમ હોય, કંઈ ડેટા હોય કે ના હોય. જો ડેટા ટ્રાન્સમિટ કરવા માટેનું છે જ નહીં કાંઈ તો એટલો ટાઈમ છે એ ખાલી જશે, બટ એનો ટાઈમ છે એને અલોટ કરેલો એ ટાઈમ બીજા કોઈને અલોટ ન થાય. અને એ ટાઈમ બફર રહે તો બફર, ખાલી જાય તો ખાલી, બટ એ ટાઈમ બીજા કોઈ એ ડ્યુરેશનમાં બીજા કોઈ લાઈન ટ્રાન્સમિટ ન કરી શકે. ઇફ ધ ડિવાઇસ ડઝ નોટ હેવ એની ડેટા ધ સ્લોટ વિલ રિમેન એમ્પ્ટી. તો સ્લોટ છે એ ખાલી જાય બટ કોઈ બીજો ટ્રાન્સમિટ ના કરી શકે. ઇન સિંક્રોનસ TDM સિગ્નલ્સ આર સેન્ડ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ફ્રેમ. એને ફ્રેમના ફોર્મમાં જ ટ્રાન્સમિટ કરવાનું છે ને ટાઈમ સ્લોટ આર ઓર્ગેનાઇઝ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ફ્રેમ. અને ટાઈમ સ્લોટ એ ફ્રેમના ફોર્મ સાથે જ અલોટ કરેલો હોય છે. If device does not have data for particular time slot, then the empty slot will be transmitted. તો ફ્રેમ જે છે એ સ્લોટ છે એ એમ્પ્ટી કરી અને ટ્રાન્સમિટ કરી દે. પણ ટ્રાન્સમિટ કાંઈ થાય, ડેટા સાથે ટ્રાન્સમિટ થાય અથવા તો ડેટા વિધાઉટ ડેટા ટ્રાન્સમિટ થાય. એટલે એનો ટાઈમ સ્લોટ જ્યારે આવે ત્યારે વિથ ડેટા ઓર વિધાઉટ ડેટા ટ્રાન્સમિશન એ થઈ જશે. Okay, now next one, in the most popular synchronous TDM are T1 multiplexing, ISDN multiplexing and SONET multiplexing. આ multiplexing synchronous TDM ના ટાઈપ છે. If there are n devices then there are n slot. n device તો n slot, એટલા સ્લોટ એના મળે છે. આ જેની ફિગર આપી છે એ ઓકે, આમાં S1 S2 S3 આ એનો ટાઈમ ડિવાઇસીસ છે, એને મલ્ટીપ્લેક્સ કરેલું છે અને એ મલ્ટીપ્લેક્સરમાં ફ્રેમ 1માં જેટલી ફ્રેમ છે સ્લોટ છે એટલા ફ્રેમ છે એટલા સ્લોટ બનશે. n સ્લોટ છે તો n ફ્રેમ બનશે. એક ફ્રેમની અંદર બધાનો ટાઈમ જશે. એક ફ્રેમ જે છે સપોઝ કે મારી પાસે અહીંયા 6 ડિવાઇસ છે, રાઈટ, તો અહીંયા 6 ડિવાઇસમાં 6 ફ્રેમ બનશે. 6 ફ્રેમ ઓકે, 6 ફ્રેમમાં 6 સ્લોટ આપેલા છે. 6 સ્લોટ ફર્સ્ટ ડિવાઇસ માટેનો ફર્સ્ટ સ્લોટ એટલે T1, આ T2, આ T3, T4, T5 અને T6. આ 6 ટાઈમ સ્લોટમાંથી કમ્પ્લીટ થાય એટલે ફ્રેમ 1 છે ટ્રાન્સમિટ થઈ જશે. ઓકે, દેન સેકન્ડ ફ્રેમ ઓફ ટ્રાન્સમિટ અગેન આખું એક સાયકલ કમ્પ્લીટ થઈ, 6 ને એક ટાઈમ આવી ગયો, અગેન પાછો એનો ટાઈમ સ્ટાર્ટ થશે એટલે ફર્સ્ટ ડિવાઇસ ટ્રાન્સમિટ કરશે એટલે ફ્રેમ 2 સ્ટાર્ટ થશે. ફ્રેમ 2માં બધી જ ડિવાઇસ ટ્રાન્સમિટ કરી દેશે એટલે ફ્રેમ 2 છે એ અગેન કમ્બાઈન થઈને ટ્રાન્સમિટ થઈ જશે. સેમ ફ્રેમ અગેન થર્ડ ટાઈમ ટ્રાન્સમિશનનો ટાઈમ આવ્યો ત્યારે અગેન બધા એક વખત ટ્રાન્સમિટ કરી અને એ બધાને કમ્બાઈન કરીને ફ્રેમ 3 છે એ ટ્રાન્સમિટ થશે, રાઈટ. લાઇકવાઇઝ બધા કન્ટિન્યુઅસ છે એ પોતપોતાના ટાઈમ સ્લોટમાં ટ્રાન્સમિટ કરતા રહેશે. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ વન દેટ ઇઝ કન્સેપ્ટ ઓફ TDM ઇન ધ અબવ ફિગર. એટલે આગળની આપણે ફિગર જે જોઈ એ સિંક્રોનસ TDM ટેકનિક્સ ઇઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ. ઇચ ડિવાઇસ ઇઝ અલોકેટેડ વિથ સમ ટાઈમ સ્લોટ. દરેકને પોતપોતાનો ટાઈમ સ્લોટ આપેલો છે. ધ ટાઈમ સ્લોટ આર ટ્રાન્સમિટેડ ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ વેધર ધ સેન્ડર હેઝ ડેટા ટુ સેન્ડ ઓર નોટ. ડેટા એની પાસે છે કે નહીં. ઓકે, સપોઝ કે ફર્સ્ટ ફ્રેમ જ્યારે પાસ થઈ ત્યારે અહીંયા ફર્સ્ટ એ જે છે એની પાસે ડેટા છે તો એ જે ડિવાઇસ છે આ એ ડિવાઇસ છે, આ બી ડિવાઇસ છે અને આ સી ડિવાઇસ છે. એ ડિવાઇસ પાસે 3 ડેટા છે ટ્રાન્સમિટ કરવા માટે. તો એ ફર્સ્ટ ફ્રેમમાં જ્યારે એનો ટાઈમ આવશે ફર્સ્ટ ટાઈમ ત્યારે એ ફર્સ્ટ ટ્રાન્સમિટ કરી દેશે. એનો ટાઈમ પૂરો થશે એટલે એને બીનો ટાઈમ સ્ટાર્ટ થશે એટલે બી ટ્રાન્સમિટ કરશે, એની પાસે એક ડેટા છે એ, અને સીનો ટાઈમ આવશે ત્યારે સી ટ્રાન્સમિટ કરશે. આ ત્રણેય કમ્બાઈન થઈને એક ફ્રેમ છે એ ટ્રાન્સમિશન મીડિયામાંથી પાસ થશે. હવે અગેન આનો ટર્ન પાછો આવશે ત્યારે એ 2 જે છે એ
ટ્રાન્સમિટ થશે, એક ડેટા એણે મોકલી દીધો, હવે આનો ટર્ન એ મોકલી દેશે, બી પાસે હજુ એક ડેટા ટ્રાન્સમિશન માટે છે એ મોકલશે, સી પાસે હવે ડેટા છે જ નહીં તો એ ખાલી ફ્રેમ મોકલી અને એ ત્રણે ત્રણ કમ્બાઈન થઈને સેકન્ડ ફ્રેમ છે એ ટ્રાન્સમિટ થઈ જશે. અગેન પાછો ટર્ન આવશે એનો, એની પાસે એક ડેટા છે એટલે એ મોકલશે એ, બી પાસે નથી એટલે ખાલી જશે, સી પાસે પણ નથી ખાલી જશે અને થર્ડ ફ્રેમ જે છે ખાલી એનો ડેટા કેરી કરી અને એ ટ્રાન્સમિટ થશે. ઓકે, લાઈક દેટ હોલ transmission is done. Okay, multiplexing is done, transmission is done. Okay, like that TDM is worked. Disadvantages of TDM: the capacity of channel is not fully utilized as the empty slots are also transmitted with it having no data. એમ્પ્ટી સ્લોટ જાય ત્યારે તમારે એ ચેનલની સ્લોટ છે ખાલી જશે અને ચેનલમાં ડેટા નહીં હોય. ઇન ધ પ્રીવિયસ ફિગર ધ ફર્સ્ટ ફ્રેમ ઇઝ કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ બટ ધ લાસ્ટ ટુ ફ્રેમ્સ સમ સ્લોટ્સ આર એમ્પ્ટી. સો ડેટા છે ત્યારે નહીં જાય તો ખાલી સ્લોટને લીધે બેન્ડવિડ્થ જે છે એ ટાઈમ જે છે એ લોસ થશે. Therefore, we can say that the capacity of the channel is not utilized efficiently. આખી ચેનલની કેપેસિટી પૂરેપૂરી યુઝ નહીં થાય કારણ કે ખાલી સ્લોટ જશે એટલે કેપેસિટી નહીં હોય. The speed of the transmission media should be greater than the total speed of the input line. સ્પીડ પણ એટલી જ હોવી જોઈએ જેટલી ઇનપુટ લાઇન હશે એટલી એની સ્પીડ પણ હશે તો જ બધાનો ટર્ન આવશે, અધરવાઇઝ સ્પીડ ઓછી હશે તો ટર્ન નહીં આવે અને ડેટા છે એ ટ્રાન્સમિટ નહીં થઈ શકે. એન ઓલ્ટરનેટિવ અપ્રોચ ટુ ધ સિંક્રોનસ TDM ઇઝ એસિંક્રોનસ ટાઈમ ડિવિઝન મલ્ટીપ્લેક્સિંગ. જો તમારી પાસે ડેટા બહુ ફૂલ નથી અને ટ્રાન્સમિશન માટે પૂરેપૂરો ડેટા પણ નથી તો સિંક્રોનસની જગ્યાએ એસિંક્રોનસ ટાઈમ ડિવિઝન મલ્ટીપ્લેક્શન યુઝ થશે તો એનાથી એફિશિયન્ટલી ફૂલ્લી ડેટા જે છે એ તમે યુઝ કરી શકશો. તો એસિંક્રોનસમાં શું છે? એસિંક્રોનસ TDM ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ સ્ટેટિસ્ટિકલ TDM. એને સ્ટેટિસ્ટિકલ TDM કહે છે. એસિંક્રોનસ TDM ઇઝ અ ટેકનિક ઇન વિચ ટાઈમ સ્લોટ આર નોટ ફિક્સ્ડ ઇન એઝ ઇન ધ કેસ ઓફ સિંક્રોનસ ટાઈમ ડિવિઝન TDM. સિંક્રોનસની જેમ ટાઈમ સ્લોટ બધાનો ફિક્સ નથી. ટાઈમ સ્લોટ આર અલોકેટેડ ટુ ઓનલી ધોઝ ડિવાઇસીસ વિચ હેવ ટુ ડેટા સેન્ડ. જે ડિવાઇસ પાસે ડેટા સેન્ડ કરવા માટેનો છે એને જ ટાઈમ સ્લોટ આપવાનો છે, જેની પાસે નથી એનો ટાઈમ સ્લોટ છે બીજાને સ્પેરમાં આપી દેવાનો. Therefore, we can say that asynchronous time division multiplexing transmit only the data from active workstation. જે વર્કસ્ટેશનમાંથી ડેટા ટ્રાન્સમિશન માટે ડેટા છે ત્યાંથી જ એ ડેટા લેશે ને ત્યાંથી જ ટ્રાન્સમિશન કરશે. જે ડમી ડેટા છે અથવા તો એની પાસે ડેટા ટ્રાન્સમિશન માટે નથી એને એ કન્સિડર નહીં કરે. The asynchronous TDM technique dynamically allocates the time slot to the device as per the requirement. જેમ જેમ ડિવાઇસમાં ટાઈમ જતો જશે એવી રીતે એમાં એને ટાઈમ સ્લોટ અપાતો જશે, ફિક્સ નહીં હોય. પહેલાં એ ડિવાઇસ પાસે ડેટા છે અને એને ટાઈમ આપી દીધો છે, બી પાસે ડેટા નથી અને એને ટાઈમ નથી આપ્યો, પણ પછી એ પાસે ડેટા પૂરો થઈ ગયો છે અને બી પાસેથી ડેટા ચાલુ થયો છે, ડેટા છે અને એને ટ્રાન્સમિટ કરવાનું છે તો એ ટાઈમ સ્લોટ છે એ બીને અલોકેટ કરી દેવાનું. એટલે કોઈ ફિક્સ ટાઈમ સ્લોટ નથી કે એનો આ ને બીનો આ જ છે. ઓકે, asynchronous TDM total speed of the input line can be greater than the capacity of the channel. ચેનલની કેપેસિટી કરતાં ઇનપુટ લાઇનની કેપેસિટી જે છે એ વધતી જશે TDA એસિંક્રોનસમાં, જ્યારે સિંક્રોનસમાં કેપેસિટી કરતાં ઇનપુટ લાઇન છે એ ઓછી પડશે કારણ કે એમાં બફર ટાઈમ ઘણા બધા જશે, રાઈટ, એટલે એ છે એ ઓછી થશે. Asynchronous time division multiplexer accepts the incoming data streams and creates a frame that contains only data with no empty slot. જેની પાસે એમ્પ્ટી સ્લોટ નથી એ જ ડેટાને એ કન્સિડર કરશે, બીજા કોઈને કન્સિડર કરશે નહીં અને એની જ ડેટાને છે એ ડિવાઇસને કન્સિડર કરશે. Asynchronous TDM each slot contain address part that identify the source of the data. કારણ કે ફિક્સ સ્લોટ નથી, પહેલાંમાં ફિક્સ સ્લોટ હતો એટલે ખબર હતી કે આ સ્લોટમાંથી એ ડિવાઇસમાંથી જ આવશે અને આ સ્લોટમાં બી ડિવાઇસમાંથી જ આવશે, પણ અહીંયા સ્લોટ નથી ખબર એટલે જે ડિવાઇસ ટ્રાન્સમિટ કરશે એને પોતાનું એડ્રેસ અને ડેટા બે સાથે મોકલવો પડશે એટલે ખબર પડે કે આ ડેટા કયા સેન્ડર પાસેથી કઈ ડિવાઇસ પાસેથી આવ્યો છે. The number of slot in a frame depend on the statistical analysis of the number of input line.
નંબર ઓફ ઇનપુટ લાઇન એ કેટલી ફ્રેમ છે એ કે ઇનપુટ લાઇન અને એની ફ્રેમ ઉપર જ ડિપેન્ડ છે કે ટોટલ સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસમાં નંબર ઓફ ઇનપુટ લાઇન કેટલી છે, તો ફ્રેમમાં સ્લોટ પણ એ પ્રમાણે પાડવાના છે. ઇનપુટ લાઇન કઈ કન્સિડર થશે કે જે ટ્રાન્સમિટ કરવાના છે એની જ કન્સિડર થશે, એટલે એ પ્રમાણે સ્લોટ છે એ ડિવાઈડ થશે. નાઉ ડિફરન્સ બિટવીન બોથ. The difference between asynchronous and synchronous TDM is that many slots in synchronous TDM are utilized, but in asynchronous TDM are fully utilized. સિંક્રોનસમાં ઘણા સ્લોટ ખાલી જવાના છે એટલે ફૂલ્લી યુટિલાઇઝ નહીં થાય, જ્યારે એસિંક્રોનસ છે ફૂલ્લી યુટિલાઇઝ થશે. ધીસ લીડ ટુ ધ સ્મોલર ટ્રાન્સમિશન ટાઈમ એન્ડ એફિશિયન્ટ યુટિલાઇઝેશન ઓફ ધ કેપેસિટી ઓફ ધ ચેનલ. તેનાથી આખા ચેનલની ફૂલ્લી કેપેસિટી છે એ યુટિલાઇઝ નહીં થાય અને ફૂલ્લી ચેનલની એફિશિયન્સી પણ યુટિલાઇઝ છે સિંક્રોનસમાં નહીં થાય, એસિંક્રોનસમાં ફૂલ્લી થશે. ઇન સિંક્રોનસ TDM ઇફ ધેર આર n સેન્ડિંગ ડિવાઇસ ધેન ધેર આર n ટાઈમ સ્લોટ. જેટલી ડિવાઇસ છે એટલા ટાઈમ સ્લોટ છે. બટ ઇન એસિંક્રોનસ TDM ઇફ ધેર આર n સેન્ડિંગ ડિવાઇસીસ ધેન ધેર આર m ટાઈમ સ્લોટ વિથ વેર m ઇઝ લેસ ધેન m. ટાઈમ સ્લોટ જે છે એના કરતાં ઓછા હશે, કારણ કે એમાં જેમાં પાસે નહીં હોય એ ટાઈમ સ્લોટ છે એ કાઢી નાખશે, એટલે જેટલા ડિવાઇસ કરતાં ટોટલ ડિવાઇસ જે સબ ડિવાઇડ સ્લોટ છે ટાઈમ સ્લોટ જે છે એ ઓછા હશે. ડિવાઇસ જેટલી હશે એના કરતાં ટાઈમ સ્લોટ છે એ ઓછા હશે. Now, concept of asynchronous TDM in the below figure, there are 4 input devices. આ 4 input devices આપેલી છે, right? એમાં but only 2 devices are sending the data. 2 devices જ્યાં જ્યાં ડેટા લખ્યું છે એ જ ડિવાઇસ ડેટા સેન્ડ કરવાનું છે, રાઈટ? બાકી જે સેન્ડ નથી કરવાનું. therefore the A and C are only transmitted through the transmission line. ત્યારે A અને C જ ટ્રાન્સમિટ કરશે, પહેલાં A પછી C પછી A પછી C, એટલે આ રીતે આખું સિગ્નલ જશે. પહેલાં એ સિંક્રોનસમાં શું થતું હતું, ચારે ચારને આપી દીધું હતું, એટલે ABCD એવી રીતે ડેટા ટ્રાન્સમિટ થતો. જ્યારે આમાં A અને B બે, A અને C બે જ ટ્રાન્સમિટ કરવાનું છે, એટલે આખી સિક્વન્સ ટાઈમ સ્લોટ AC આ રીતે ટાઈમ સ્લોટ જ એને આપવાનો રહે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ હોલ કન્સેપ્ટ ઓફ એસિંક્રોનસ. ધ ફ્રેમ ઓફ એસિંક્રોનસ, જે આપણે જે રીતે તમે ડેટા બે ડિવાઇસમાંથી જ આવે છે A અને Cમાં, તો ફ્રેમ કઈ રીતે બનશે, રાઈટ? તો એ ફ્રેમ જે છે એ પહેલાં એનો ડેટા એનું એડ્રેસ, Cનો ડેટા Cનું એડ્રેસ, એનો ડેટા એનો એડ્રેસ. ઓકે, એટલે પહેલાં એડ્રેસ પછી ડેટા, એડ્રેસ પછી ડેટા, એડ્રેસ પછી ડેટા. The figure shows that the data part contains the address to determine the source of the data. Source of the data કયો સોર્સ છે અને ક્યાંથી ડેટા આવે છે ખબર પડે એટલા માટે એડ્રેસ પણ એમાંથી પાસ કરવાનું હોય છે. ઓકે, સો ધીસ વન ઇઝ ઓલ અબાઉટ મલ્ટીપ્લેક્સિંગ, ડીમલ્ટીપ્લેક્સિંગ એન્ડ ધ ટેકનિક્સ ઓફ demultiplexing. Okay, so thank you very much. In the next session we will see with the next topic.